السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے پہلی ویڈیو میں اس کا پارٹ فرسٹ دیکھا تھا، آج ہم دیکھنے والے ہیں اس کا پارٹ سیکنڈ۔ تو آگے کا سبق ہم آج کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سائٹ کا جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پانی کا استعمال کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیا دوسرے حیوانات اور پرندے اوپر دیے ہوئے طریقوں سے پانی کا استعمال کرتے ہیں؟ اس شکل پر غور کیجیے آپ۔ کرۂ ارض پر پانی کا استعمال۔ کرۂ ارض مینس زمین پر پانی کا استعمال۔ کیا دوسرے حیوانات اور پرندے اوپر دیے ہوئے طریقوں سے پانی کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم بڑے پیمانے پر پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ کرۂ ارض پر پانی منظم طریقے سے آبی دور کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ آبی دور کو بخارات پہنچانے کا اہم کام بحر اعظم کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بارش ہو کر زمین پر میٹھے پانی کے ذریعے تیار ہوتے ہیں۔ ہم پانی حاصل کرنے کے لیے ندیوں، نالوں، چھوٹے تالابوں، جھرنوں، جھیلوں جیسے زمین پر پائے جانے والے قدرتی وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ قدرتی وسائل کون سے ہیں؟ ندی، نالے، تالابوں، جھرنوں جیسے زمین پر پائے جانے والے قدرتی ذرائع ہیں۔ ان کے علاوہ انسان کنویں کھود کر زیر زمین پانی بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ندیوں پر کئی چھوٹے بڑے بند بنائے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی، صنعت زراعت کے لیے پانی کے بے تحاشا استعمال سے اب پانی کی قلت ہو رہی ہے، جو ایک سنگین مسئلہ بن گئی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے زمین۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ زمین پتھر، مٹی، بڑی چٹانوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ وہ ہر جگہ ہموار نہیں ہوتی۔ زمین کہیں پہاڑی تو کہیں ہموار نظر آتی ہے۔ انسان اور تمام بڑے حیوانات زمین پر رہتے ہیں۔ کچھ بڑے حیوانات رہنے کے لیے زمین میں بل بناتے ہیں۔ بل بنانے والے حیوانات آپ نے اپنے قریب دیکھا ہی ہوگا، جیسے فار ایگزامپل چوہا، منگوس وغیرہ، اور کئی ایسے جانور ہیں جو بل میں رہتے ہیں۔ سانپ ہو گیا، یہ سب حیوانات زمین میں بل بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے زمین کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم زمین کا استعمال زراعت، مکان، راستوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زمین پر موجود جنگلات، نباتات اور حیوانات کا استعمال کرتے ہیں۔ زمین سے حاصل ہونے والی معدنیات، معدنی تیل، گیسز ہمارے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ ہمارے لیے زمین ایک اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ تو آئیے زمین کی حقیقت میں کس شے سے بنی ہے تو جانتے ہیں۔ اس بوتل پہ غور کیجیے۔ بوتل میں ایک آمیزی کی تہ، پلاسٹک کا شفاف بوتل، ایک مٹھی مٹی، کچھ پتھر، کنکر، ریت، سوکھے پتے اور پانی لیجیے۔ آپ اس کا مشاہدہ کیجیے گا گھر پہ۔ بوتل کا اوپر کا حصہ کاٹیے۔ بوتل کا اوپر کا حصہ کاٹیے۔ نیچے کے حصے میں مندرجہ بالا تمام چیزیں ڈال کر پانی ڈالیں۔ اس کے بعد اس آمیزے کو اچھی طرح ہلا کر رکھ دیجیے۔ دوسرے دن اس کا مشاہدہ کیجیے اور جواب دیجیے۔ بوتل کا آمیزہ کیسے رنگ کا نظر آ رہا ہے؟ کیا اس میں تہ نظر آتی ہے؟ اوپر سے نیچے تک ان تہوں میں کیا نظر آتا ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ تجربہ آپ نے گھر پہ کر دیکھنا۔ ایک شفاف بوتل لینا، اس کے اندر مٹی، پتھریلی مٹی، کنکر وغیرہ ڈال کر رکھ دینا اور دوسرے دن اس پر غور کرنا۔ اس شکل پر غور کیجیے۔ پہلے بڑے پتھر کی تہ جمیں گی، اس کے اوپر چھوٹے کنکر، پھر ریت، مٹی اور سب سے اوپر سوکھے پتے۔ کرۂ ارض پر زمین بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے آس پاس پائپ لائن کا کام جاری ہے تو اس کے لیے کھودے ہوئے گڑھوں کا اچھی طرح مشاہدہ کیجیے۔ دی ہوئی شکل کے مطابق آپ کو زمین کے نیچے کچھ تہ نظر آئیں گی۔ غور کیجیے گا کبھی۔ پختہ مٹی کے زمین میں سب سے اوپر کی تہ نباتات اور حیوانات باقیات سے سڑنے سے بنتی ہے۔ اس کو رکازی مٹی کہتے ہیں۔ رکازی مٹی کسے کہتے ہیں؟ پختہ مٹی کے زمین میں سب سے اوپر کی تہ
नबातात हैवानात बाकियात के सड़ने से बनती है, जिसे रक्काज़ी मिट्टी कहते हैं। ये तह आमतौर पर घने जंगल में पाई जाती है। इसके नीचे ज़मीन रेत, मिट्टी, कंकड़, क्रम और कीड़ों वाली होती है। मिट्टी की इस तह को ह्यूमस कहते हैं। कौन से तह को ह्यूमस कहते हैं? मिट्टी, कंकड़, क्रम और कीड़ों वाली होती है, इस तह को ह्यूमस कहते हैं। इसके नीचे ज़मीन में मिट्टी, चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। ये मिट्टी गैर पुख्ता होती है। इसके और नीचे मिट्टी का तनासुब कम होकर चट्टानों का तनासुब बढ़ता है। ये चट्टानों से बनी होती है। मिट्टी में पाई जाने वाली अहम मादनियात इन चट्टानों से हासिल होती है, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी पाई जाती है और इन मिट्टियों का रंग साख्त चट्टानों के लिहाज से होती है। 1.8 शक्ल पर गौर कीजिए। ज़मीन की तह, पहले चट्टानें हैं, फिर मिट्टी की तह और कंकड़, फिर गैर मुख्ता मिट्टी, ह्यूमस, रक्काज़ी। इस तरह ये ज़मीन की तह हमें शक्ल में दिखाई दे रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिट्टी तैयार होने का अमल। मिट्टी किस तरह से तैयार होती है? ज़मीन पर मौजूद मिट्टी कुदरती अमल के ज़रिए बनती है। चट्टानों की झील से मिट्टी के लिए गैर हयाती अज्जा मुहैया होते हैं। धूप, हवा, बारिश से पैदा होने वाली गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं। उनसे कंकड़, रेत, मिट्टी तैयार होती है। इन अज्जा में खुर्द-बिनी जानदार, क्रम, कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। चूहे, घोंस जैसे कुतरने वाले हैवानात भी पाए जाते हैं। इन अज्जा में खुर्द-बिनी जानदार, क्रम, कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। चूहे, घोंस जैसे कुतरने वाले हैवानात भी पाए जाते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले दरख्तों की जड़ें भी चट्टानों की झीज में मदद करती है। मिट्टी बनने का अमल सुस्त रफ्तारी से मुसलसल जारी रहता है। खुर्द-बिनी जानदारों के ज़रिए मुर्दा नबातात और हैवानात के जिस्म का तज्जिया होकर, यानी इनके सड़ने गलने से मिट्टी पर जो तह तैयार होती है, उसे ह्यूमस कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में सवाल आया आपको ह्यूमस किसे कहते हैं, तो उसमें लिखना है जिस हैवानात के जिस्म का तज्जिया होकर, यानी इनके सड़ने गलने से मिट्टी पर जो तह तैयार होती है, उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो होती है, ह्यूमस ज़मीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ह्यूमस किसे कहते हैं? हैवानात के जिस्म का जो तज्जिया होकर सड़ने गलने से जो मिट्टी पर जो तह तैयार होती है, उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाती है। ज़मीन में हवा के गुज़रने और मिट्टी में पानी को रोके रखने में ह्यूमस अहमियत रखती है। अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन के ऊपर की तह में ह्यूमस का तनासुब तकरीबन 33% से 50% होता है। आइए गौर करें, मिट्टी के मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं? इनके हयाती और गैर हयाती अज्जा में दर्जाबंदी कीजिए। चलिए देखते हैं। एक ज़माने में कुर्रे अर्ज़ पर होने वाली उथल पुथल की वजह से जंगल ज़मीन में दफन हो गए। इसके बाद जानदारों के बाकियात से ज़मीन में रक्काज़ी ईंधन बनने का अमल हुआ। मादनियात तेल जैसे रक्काज़ी ईंधन से हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन जैसे ईंधन, कोलतार, मोम जैसी मुफीद अशिया हासिल होती है। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन, पानी और हवा का इस्तेमाल जानदारों के लिए करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जानदारों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने और कुदरत से हासिल होने वाले अज्जा के कुदरती वसाइल कहते हैं। कुदरती वसाइल किसे कहते हैं? जानदारों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने और कुदरत से हासिल होने वाले अज्जा को कुदरती वसाइल कहते हैं। हवा, पानी, ज़मीन अहम कुदरती वसाइल है। ज़मीन और मिट्टी एक नहीं है, इनमें फ़र्क है। मिट्टी में हयाती और गैर हयाती अज्जा दोनों होते हैं। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैर आमिल गैसेस, आबी बुखारात, गिर्द के ज़र्रात जैसे अनगनत अज्जा पाए जाते हैं। ओज़ोन की तह कुर्रे अर्ज़ के हिफाजती गिलाफ है। कुदरती वसाइल को एहतियात और किफ़ायत से इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको इस सबक समझ ही गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके सवाल के जवाब। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।